ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानक पाई एमआईएल ओडिया रा गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसीची। पिला मन देखो मो संकल्प करी जे पिला माने किपरि साहित्यर अधिक नंबर रखिबे सेति 5 तारिख रे गोटे वीडियो मु छाड़ी पार्ट 1 पाखापाखि 50टी एमसीक्यू क्वेश्चन थिला ता माध्यम रे बता से वीडियो रे गल्प प्रबंध कविता एवं ओडिया ग्रामर रो पाखापाखि बछा बछा 50टी एमसीक्यू डिस्कशन करी जाकि पिला मानक द्वारा आदृत होइतिला। पुणी आज 6 तारिख रे पुणी आउ गोटे वीडियो आज मु उपस्थापन करुछि एवं ए वीडियो रे पुणी से 50टी एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करी। देखो विगत दिन मानक क्वेश्चन गुड़िक आसीला ताकि तुम मान आगे मुझे आलोचना करुच्ची। निश्चय वीडियोटी परीक्षार उपयोगी सब्यस्त हम। ये भिडटी पिला माने मोर साहित्यर पार्ट 2 वीडियो पखापाखि 50टी एमसीक्यू क्वेश्चन आ भितर अच्छी। निश्चय परीक्षा क्वेश्चन आसबार संभावना रही। पिला मन देख दीपुसार ज्ञान दे यूट्यूब चैनल सर्च करिवो एवं मोर प्लेलिस्ट थी एमआईएल फाइनल एग्जाम 2026 एवं पार्ट 2 वीडियो मुझे उपस्थापन करुच्ची एवं तमें निहाती चेक करिवो। पिला मन देख प्रथम क्वेश्चन कही बारीबाहर स्पर्श किए अचिरे सजीव और श्यामल होई उठिबो बोली कुहा जाइछि। पिला मन देखो एटा आमर आसी पुष्पपुर रे वर्षावरण तार प्राबंधिक होचंदी कृष्णचंद्र पाणिग्राही। एटारे से वर्णना करिसंती जे बारीबाहर स्पर्श रे पुष्पपुर सजीव श्यामल होई उठिबो बोली कुहा जाइछि। द्वितीय क्वेश्चन एही भ्राम्यमाण उदासीन धरिणी एही भ्राम्यमाण उदासीन धरिणी व्यक्ति विशेषर केउथिरे विचलित हुए नाही। भलमंद हसकांद लाभ क्षति। उत्तर होची लाभ क्षति। तृतीय क्वेश्चन कहार परिमल वनभूमि आमोदित हेबो बोली कुहा जाइछि। कहार परिमल रे वनभूमि आमोदित हे बोली कुहा जाइछि। ये भी से पुष्पपुर वर्षावण आसीछि। वन्य जूथर वन्य झरणार वन्य हरिणीर वन्य सुषमार। उत्तर होची वन्य ज्योतिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूररू कोण देखी उत्कलर उत्तमांग कटक को जानिबु बोली बारीबाहु कुहा जाइछि। जे दूररू कोण देखी उत्कलर उत्तमांग कटक को जानिबु बोली बारीबाहु कुहा जाइछि। बांशवन अखंडदीप सौदावली कीर्तिराज। उत्तर होची सौदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कहा को स्मृति श्मशान बोली कहा जाइछि। एटा भी पिला माने पुष्पपुर वर्षावरण आसीछि जे स्मृतिर श्मशान किए लिंगराज ना बड़ देउल ना बारवाटी ना कोणार्क। स्मृतिर श्मशान होची कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को कहार पीठस्थली बोली कहा जाइछि। जे भारत को कहार पीठस्थली बोली कहा जाइछि। भेदभाव सबु धर्म समन्वय संगतिबद्ध छुआ अछुआ। उत्तर होची छुआ अछुआ। भलमंद चिनिबार योग्यता जेउठी नाही भलमंद चिनिबार योग्यता जोठी नाही सेठी कहार जय हुए। एटा पिला माने तीन तुंडरू आसीछि। अधिकार ना मानसिकता ना सचटमुनिया ना प्रोपागेंडा। उत्तर होची प्रोपागेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा को देखी ब्राह्मण गोसाई को आखि ताल को खसी आसिला। ये पिला माने से तुनी तुंडर विषय आछि जे कहा को देखी ब्राह्मण गोसाई को आखि ताल को खसी होई गला पाण को राधु को ना अगाध को। उत्तर पिला मानुची पाण को। नेक्स्ट क्वेश्चन मझिरे मझिरे चढ़ेईर थंट ओ कहार बेंट सुना जाउथिला बोली प्राबंधिक कहिसंती। जे मझिर मझिरे चढ़ेईर थंट कहार बेंट सुना जाउथिला बोली वर्णना करा जाइछि। कोदाଳ कटुरी
ନା କୁରାଢ଼ୀ ନା ତଲୱାର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୁରାଢ଼ୀ। ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି ବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ସେଇ ତିନି ଦଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ସେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଛାତିର କ'ଣ ହେଲା? ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଗଲା, ନା ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ ହେଲା, ନା ଆଖି ଝିମଝିମ ଖସିଗଲା, ଛାତିରେ ପବନ ଉଠିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛାତିରେ ପବନ ଅଟିକିଲା। ଯେ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଛାତିରେ ପବନ ଅଟିକିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଜା ହୁଏ ନାହିଁ, ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। ମନେ ତ, ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଟି ସବୁ କଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମକୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଆସେ, କାରଣ ଆମକୁ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। କେଉଁଟି ସବୁ କଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆସି? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ସବୁ କଥା ଶାସକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ? ନା ଭାରତରେ। ଯେ ଭାରତରେ ସବୁ କଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଟୁଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଇଏ ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଯେ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଟୁଛି? ନୋଟ ବହି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବହି, ଛବି ବହି, ପାଠ ବହି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବହି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା। ପୂର୍ବପୁରୁଷର କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କେତେ କାଳ ଖାଉଥିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି? ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କେତେ କାଳ ଖାଉଥିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି? ନା ବଡ଼ପଣରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ବଡ଼ପଣ କବି କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଆମେ କ'ଣ ବିକି ଖାଉଛେ? ନା ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ତୁମର ଉଦାର ପିତୃଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ମଣୁଥିଲେ? ତୁମର ଉଦାର ପିତୃଗଣ, ପିଲାମାନଙ୍କ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ, ମାନେ ଯେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ, ସେମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଖଳ, ଘଣ୍ଟ ଓ କାନଖୁଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବଡ଼ପଣ କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖଳ, କଣ୍ଟ ଆଉ କାନଖୁଆ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କାନଖୁଆ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛି? ନା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧନର ସାଫଲ୍ୟ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଯେଉଁ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ସୁବ୍ୟୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟ? ନା ସେଇ ବଡ଼ପଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଭାତୃ, ନା ରଜ, ନା ତମ, ସତ୍ୟ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମହାରାଜ କେଉଁଥିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମହାରାଜ, ଏଟା ତପସ୍ୱିନୀରୁ ପତ୍ର ଆସିଛି। ତପସ୍ୱିନୀରୁ ପତ୍ର କବି କିଏ? ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମହାରାଜ କେଉଁଥିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ମହାଯଜ୍ଞରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଅଦୟ ନଥାଏ?
ଯେ କାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ, ତାପସଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ କବିତାରେ ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ମନତ ଏଟା ତାପସୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାପସଙ୍କୁ। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ସୀତା ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କବିତାରେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ଯେହେତୁ ପିତା ବା ପିତୃକଳା ଆହରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କବିତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି? କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବାକୁ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ଆସି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୀତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବ ପ୍ରଣୟୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରି ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି? ଏଟା ହେଉଛି ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ। କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବାକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନବ ପ୍ରଣୟୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଟା କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ? ନା ଏଇଟା ବୈଦେହୀର। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ନା ଆୟୁ। ମନତା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବଡ଼ପଣ କବିତାରୁ ଆସିଛି ଯେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଜାଣି ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପଛରେ କିଏ ଆସି ଲୁଚି ବସି ହସୁଥାଏ? ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଜାଣି ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପଛରେ କିଏ ଲୁଚି ହସୁଥାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳ। କାଳ ହେଲା କ୍ରୂର, ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହସି ହସି ପଛରେ ଆସି ବସିଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ 25ଟା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏବେ ଆଉ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି, କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ନରବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି? ମନତ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ନା ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଥିରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବା ତାକୁ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବାତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି? ନା ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର। ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥିଲା? ନା ଅତ୍ୟାଚାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଥିବା ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ଆସିଛି? ନା ଦୂତ ଆସିଛି। ଦୂତ କ'ଣ ଆଣିଛି? ନା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି? ନା ଦେବତାଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଲିକତା ମାଲ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା? ଯେଉଁ କଲିକତା ମାଲ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା? ନା ଧୂଆଁପତ୍ର, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? କଲିକତି, କଟକୀ, ବଡ଼ବଜାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସିନ୍ଦୁକରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଥଳି ନଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ଯେ ସିନ୍ଦୁକରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଥଳି ନଥିଲା? ନା 500 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନେ ତ ରଷିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏକି 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ସିନ୍ଦୁକ ଭାଙ୍ଗି 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଥିଲା ରଷିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେଉଁ ବନ୍ଦା ହୁକ୍କାରେ ବାବୁ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଅନ୍ତି? ସୁନା ବନ୍ଦା ନା ନୁହେଁ, ପିତ୍ତଳ ବନ୍ଦା ନୁହେଁ, ତମ୍ବା ନୁହେଁ, ରୂପା ବନ୍ଦା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ବାବୁ ବଳରାମ ରୂପବନ୍ଦା ହୁକରେ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଅନ୍ତି। ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମଟି ବଡ଼ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି।
ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି ଯେ ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗାଁଟି ବଡ଼ ଥିଲା? ହରିପୁର ନୁହେଁ, ଚାନ୍ଦିପୁର ନୁହେଁ, ରାମପୁର ନୁହେଁ, ଶାମପୁର। ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ଶାମପୁର ଗ୍ରାମଟି ବଡ଼ ଥିଲା। ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ହୁଳହୁଳି ଓ ତପ ପ୍ରଭୃତିର ମିଳିତ ଐକ୍ୟ ତାନରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଛାଇନିଦ, ଧ୍ୟାନ, ମୋହ, ସ୍ୱପ୍ନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଛାଇନିଦ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ହୁଳହୁଳି ଓ ତପ ପ୍ରଭୃତିର ମିଳିତ ଐକ୍ୟ ତାନରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଛାଇନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ କାହାର ଫଟୋଟି ଥିଲା? ଯେଉଁ ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ କାହା ଫଟୋ ଥିଲା? ନା ଅରୁଣ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଏଟା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ବାବୁ, ଯାହାକୁ ରାୟବାହାଦୁର କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ଭେଲଭେଟ୍ ବକ୍ସ। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି ଭାବରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି କ'ଣ? ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ନା ଅଖଣ୍ଡତା ନା ଭେଦଶୂନ୍ୟ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେ ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୋମନାଥ ଭାବୁଥିଲେ? ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୋମନାଥ ଭାବୁଥିଲେ? ଅନୁଚିତ, ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟାୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ। ସୋମନାଥ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି ସାରା ରାତି କାହା ପାଖରେ ଚେଇଁ ବସିଥିଲେ? ସୋମନାଥ ବାବୁ, ଯିଏକି ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ଏବଂ ରାତି ସାରା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ କାହା ପାଖରେ ଚେଇଁକି ବସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପାଖରେ। ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପତାକା। ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କରି କ୍ରମ୍ଭଗ୍ରୀବ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଥିଲା? ମନୋକ୍ତା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି, ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରଣୀ ବା ସରୋବରରେ ଯେଉଁ କଇଁଛଟି ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରମ୍ଭଗ୍ରୀବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଥିଲା? ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ, ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ନା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ? ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଯେ ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଉ ନା ବତାସି ନା ଘର ଚଟିଆ? ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯେଟା ବକ କହିଥିଲା ଯେ ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେନାପତି ଫାଳେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ସେନାପତି ଯେଉଁ ଫାଳେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ? ଗଣ୍ଠିପାତ, ଉଦର ପୀଡ଼ା, ଶ୍ୱାସ, ରକ୍ତଚାପ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣ୍ଠିପାତ। ସେ ସେନାପତି କେଉଁ ରୋଗ ହେଇଥିଲା? ନା ଗଣ୍ଠିପାତ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ସେନାପତି କେଉଁ ରୋଗ ହେଇଥିଲା? ନା ଗଣ୍ଠିପାତ। ଗଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଗଠ ଥିବ ପଳେଇଯିବ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ନବା, ଲଗାମ ଛଡ଼ା ନା ଦଳରୁ ଅଲଗା? ନା ଦଳରୁ ଅଲଗା। ମାନେ ଗଠ ଖଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଥିବେ, ଅଧାରେ ସେ ପଳେଇଯିବ, ଦଳରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଖି ପକାଇବା, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖି ପକାଇବାର ରୂଢ଼ି କ'ଣ ହେବ? ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷର ମୁଁ ଅନେଇବା, ଦେଖିଲି, ତାର ଆଖି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମ୍ମୋହିତ ହେବା, ଲୋଭ କରିବା, ଶାସନ କରିବା, ଆସନ। ଆଖି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଲୋଭ କଲି। ଖିଅ କାଢ଼ିବା, ଯାହା ହେଇଥିବ କଥା ଯାହାନେ ସେ କହିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ ବାହାର କରିବ। କହିଦେଲି ଛୁଆ, ଖିଅ କାଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୋଷ ବାଛିବା। ନେକ୍ସଟ, ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା,
ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଛଡ଼ାଇବା, ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଭେଳା ବୁଡ଼ିବାର ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବା। ବିବେକୀ, ବିବେକୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବିବେକୀ। ଅବିବେକ ନା ଅବିବେକୀ ନା ବିବେକହୀନ ନା ବିବେକହୀନି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବିବେକୀ। କଞ୍ଚା, କଞ୍ଚା ତ ପିଲାମାନେ ଛୁଆଟି ନାହାନ୍ତି। କଞ୍ଚା, କଞ୍ଚାରେ ପଢ଼ି ଦେଖିଛ? କଞ୍ଚା ଉଦା ନା ପାକଳ ନା ପାଚିଲା? କଞ୍ଚା ପାଚିଲା। ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ। ଯେ ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ଆନନ୍ଦ। ଦୁଃଖ ନା ଅନାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦହୀନ ନା ନିରାନନ୍ଦ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିରାନନ୍ଦ। ଯେ ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ହେଉଛି ନିରାନନ୍ଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିପରୀତ ବର୍ଦ୍ଧକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶୂଦ୍ର ହବ ନା କରଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ? ମନୋକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହ୍ମଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 50ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଉ ନିହାତି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, କମର୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই MILର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ମୁଁ ପାର୍ଟ 3ରେ ନେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁ ଆଗେ ମୁଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, କାରଣ MCQ ଆଉ ଏକ ମାରିକି ଆମର ରହିଛି, କାରଣ 5, 5, 5, 10, 15 ଗ୍ରାମାର ରହିଛି, ପୁଣି ଏକ ମାରିକା 3ଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବା, ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ 25ରୁ 30 ମାର୍କ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ଆଲୋଚନା କରିବି, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମେ କିପରି MILରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ।